Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a talk given by His Grace Sankarshan Nitai Prabhu on December 10th, 2020 in Sridham, Mayapur, India. The talk was given at the weekly JSSS meeting via Zoom. Jitendra Babu, can we start? Yes, Maharaj, please. তো সমস্ত জেএসএস টিমের পক্ষ থেকে আজকে সমস্ত এই জেএসএস প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী সবাইকে সুস্বাগতম জানাই। We thank on behalf of the JSS team, we thank all the participants who are attending today's JSS program. বিশেষ করে আজকে আমরা বিশেষভাবে সুস্বাগতম জানাই হিজ গ্রেস শঙ্কর নিতাই প্রভু। We especially welcome our illustrious Godmother, His Grace Shankarshan Nitai Prabhu. আজকে ওনার ব্যস্ততার মধ্যেও এই জেএসএস প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। Even though he has a very busy schedule, still he has agreed to participate and speak on today's JSS forum. শঙ্কর নিতাই প্রভু আমাদের ইসকনের একজন বরিষ্ঠ ম্যানেজমেন্ট কর্তা এবং খুব এক্সপার্ট প্রচারক। Shankarshan Prabhu is one of the senior managers of our ISKCON and also a very, very powerful preacher. 1996 সালে উনি ইসকনে যোগদান করেন। He joined ISKCON in 1996. ওনার হায়ার এডুকেশন কমপ্লিট করেই উনি ইসকনে যোগদান করেন। He completed his higher education and then he joined ISKCON. সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে উনি ওনার কমার্স থেকে ব্যাচেলার ডিগ্রি কমপ্লিট করেন। He completed his bachelor's degree from St. Xavier's College. উনি একজন শঙ্কর নিতাই প্রভু চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট এবং কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বাই প্রফেশন। Shankarshan Prabhu is a chartered accountant and also a cost accountant. উনি সরাসরি ইসকন হেডকোয়ার্টার মায়াপুরে যোগদান করেন এবং প্রভুপাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। He directly joined the headquarters of ISKCON and he surrendered his life for the service of Srila Prabhupada and his mission. এবং ইসকনে জয়েন করার সাথে সাথেই তিনি ইসকনের ম্যানেজমেন্টের অনেক দায়িত্ব নিয়ে সেবা করতে শুরু করেন। And immediately after joining ISKCON, he took up managerial services and started managing different affairs of ISKCON Mayapur. মায়াপুরের বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করে তার সেবা শুরু করেন, সেই সঙ্গে উনার প্রচার কার্য শুরু করেন। He took up many different responsibilities as a manager in Mayapur, and at the same time he started his dynamic style of preaching activities. উনি ইউথ প্রিচিং স্টার্ট করেন মায়াপুরে। He started the youth preaching or the youth forum here in Mayapur. এবং ভক্তি বৃক্ষ এবং অনেক প্রিচিং ট্রেনিং স্ট্র্যাটেজি উনি চালু করেন মায়াপুরে। And he also started the Bhakti Vriksha and many other preaching strategies here in Mayapur. উনি বর্তমান উনি রিজিওনাল সেক্রেটারি। Right now he is the ISKCON. ইসকনের একজন রিজিওনাল সেক্রেটারি
Right now, he is serving as one of the regional secretaries of ISKCON. এবং চেয়ারম্যান অব ইসকন ভাগবত মহাবিদ্যালয় বৃন্দাবন। And he is also the chairman of ISKCON Bhagavat Mahavidyalaya or Bhagavat College in এবং সেই Vrindavan. সঙ্গে ইসকন অনুমোদিত একজন সন্ন্যাস ক্যান্ডিডেট। And also he is one of the authorized candidates for sannyas or the কয়েক বছর পরে renounced উনি- order of life. কয়েক বছর পরে ওনাকে সন্ন্যাসী রূপে দেখবো আমরা। And in a few years we'll be seeing him as a Tridandi sannyasi. এবং সেই সঙ্গে উনি একজন ইন্টারন্যাশনাল প্রচারক, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের সেমিনার দিয়ে থাকেন। And at the same time, he's an international lecturer and preacher, and he conducts different seminars at different international forums. বিভিন্ন দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত ইসকনে। He is engaged in different responsible managerial positions in ISKCON. এত দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও উনি আমাদেরকে আজকে গুরু মহিমা কীর্তনে আমাদেরকে অভিষিক্ত করবেন। সেই জন্য Despite আমরা his খুবই very heavy responsibilities as a manager, today he will shower us with the glories of spiritual master. তো শঙ্করসন প্রভুর কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই জেএসএস এর পক্ষ থেকে। So we express our gratitude on behalf of the JSSS to His Grace Shankarsan Nitai Prabhu. আমি জেএসএস এর পক্ষ থেকে শঙ্করসন নিতাই প্রভুর কাছে প্রার্থনা জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই ওনার On behalf of the JSSS, I pray, I request Shankarsan Nitai Prabhu. শঙ্করসন নিতাই প্রভুকে আমরা প্রথমে গুরুদেবের মহাপ্রসাদ মালা দিয়ে বরণ করে নেব। First, we will honor Shankarsan Prabhu with Gurudev's Mahaprasadam garland. Jai Sripad Shankarsan Nitai Prabhu ki jai. Prabhu, this mala is for you. Jai Paridam. Virtual. Shankarsan Prabhu ki jai. Hare Krishna. তো প্রভু আপনি শুরু করবেন। তো আপনাদের 5:30 পর্যন্ত প্রভু বলুন, নাহলে 1 ঘন্টা বলুন, 10-15 মিনিট কোশ্চেন অ্যান্সার থাকে। 5:30 পর্যন্ত। 5:30 পৌনে 6টা চলুন, কোনো অসুবিধা নেই। আজকে গুরু মহিমা কীর্তন। Yes, Prabhu. So I'll speak in English. That's what I was advised or requested or instructed by Panchajanna Prabhu. প্রভু বাংলায় বলবেন, সেটাই পঞ্চজন্য প্রভু ইংরেজিতে বলবেন, সেটাই প্রভুকে অনুরোধ করা হয়েছে। আর আপনি সুন্দর বাংলায় অনুবাদ করবেন। As you like, প্রভু। যেখানে আটকে যাবো আপনি আসেন। মাঝে মাঝে আমরা ঠিক আছে। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदिस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुकाम करति वाचलम पंगुल्लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुदिनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। So first of all, I like to express my gratitude
to JSS Mayapur for giving me this opportunity to speak on Guru Maharaj and his wonderful service to Srila Prabhupada and ISKCON movement. সর্বপ্রথম আমি জেএসএস কে আমার কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই আমাকে এই সুন্দর সুযোগ প্রদান করার জন্য আমাদের পরমারাধ্য শ্রী গুরুপাদ বদ্ধ সম্বন্ধে এবং তার চমৎকার ইসকন এবং শ্রীল প্রভুপাদের আন্দোলনের প্রতি সেবা মহিমা কীর্তনের জন্য। I also like to specially thank His Holiness Bhakti Vijay Bhagwat Maharaj for introducing me. Although আমি বিশেষভাবে শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামী মহারাজকে আমার পরিচয় প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। I am really unqualified and insignificant in front of all of you and in front of all the devotees. So I felt very humbled by his introduction. আমি নিজেকে অত্যন্ত নগণ্য এবং সামান্য মনে করি আপনাদের মতন সমস্ত বৈষ্ণবদের সমক্ষে। So glorifying the spiritual master is a very important devotional service for the disciple. শিষ্যের পক্ষে শ্রী গুরুদেবের মহিমা কীর্তন করা হচ্ছে ভগবত ভক্তিমূলক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেবা। The lotus feet of the Guru is the shelter for advancement in Krishna consciousness. শ্রী গুরুদেবের শ্রীচরণই হচ্ছে আশ্রয় কৃষ্ণ ভবনামৃতে উন্নতি সাধনের জন্য। So before I start speaking about Guru Maharaj contribution or his dedication for developing Navadvip Mandal and Gaur Mandala Bhumi, before that I'll go to the history behind these services. তো শ্রী গুরুদেবের যে অবদান এবং তার যে মহিমা এই গৌর মণ্ডলের প্রতি যে গৌর মণ্ডল উন্নয়নের প্রতি তার যে অবদান সেগুলি বিষয়ে বর্ণনা করার আগে আমি এর ইতিহাসে কিছুটা দৃষ্টিপাত করব। Unless we know the history and its connection, then our appreciation for Guru Maharaj's service will be incomplete. যদি আমরা এর পিছনে যে ইতিহাস তা যদি না আমরা অবগত হই তাহলে আমরা গুরু মহারাজের যে সেবা সেই সেবার যে প্রশংসা বা সেই সেবার যে মহিমা সেটাকে আমরা খাটো করে দেখতে শুরু করব। So Chaitanya Mahaprabhu appeared in Mayapur. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীধাম মায়াপুরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। So Mayapur is the holy abode because Chaitanya Mahaprabhu appeared here. তাই মায়াপুর হচ্ছে পূত পবিত্র ধাম যেহেতু শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে উদয় হয়েছিলেন অবতীর্ণ হয়েছিলেন। So Chaitanya Mahaprabhu, after taking sannyas, he wanted to go to Vrindavan. চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসান্তে বৃন্দাবন গমন করতে চেয়েছিলেন। But Nityananda Prabhu tricked him and brought him to Santipur. কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু তাকে চতুরতা সহ শান্তিপুরে আনয়ন করেছিলেন। And Mahaprabhu, after seeing Sachi Mata and all the devotees of Navadvip, he felt that whether I took a right decision to take sannyas or not. তো মহাপ্রভু শান্তিপুরে সমস্ত ভক্তবৃন্দদের সাথে এবং সচি মাতার সাথে মিলিত হওয়ার পরে তিনি ভাবতে লাগলেন যে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা। And Sachi Mata already was heartbroken because her elder son also took sannyas without telling anyone, and he never came back. সচি মাতা ইতিপূর্বে অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয়ে ছিলেন কারণ তার আরেক পুত্র তার পূর্বে অর্থাৎ নিমায়ের পূর্বে সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেছিলেন। You know, the Vishwarup is the elder brother of Vishwambhar or Nimai. So Vishwarup took sannyas and he left without telling anyone, and that was a great shock for Sachi Mata. আপনারা জানেন যে বিশ্বরূপ যিনি হচ্ছেন নিমাই পণ্ডিত বা চৈতন্য মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ সহোদর, তিনি কাউকে না বলেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে চলে গিয়েছিলেন, যা ছিল সচি মাতার পক্ষে একটা বিরাট বড় আঘাত। And Nimai was the life and soul of Sachi Mata. এবং নিমাই ছিলেন সচি মাতার জীবন প্রাণ। Now that Nimai took sannyas. এখন সেই নিমাই তার প্রাণ সর্বস্ব নিমাই সন্ন্যাস নিয়েছেন। So for Sachi Mata, without Nimai,
is like a body without soul. তো সচী মাতা নিমাই ছাড়া, নিমাইবিহীন সচী মাতা যেন প্রাণবিহীন দেহের মতো বা So, আত্মাবিহীন দেহের মতো। so Mahaprabhu wanted to establish that purpose of sannyas is to take shelter of Radha Shyamsundar at Vrindavan Dham. মহাপ্রভু স্থাপন করতে চেয়েছিলেন এই কথাই যে সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাধা গোবিন্দের বা রাধা গোবিন্দের চরণে আত্মসমর্পণ করা বৃন্দাবন ধামে, রাধা গোপীনাথের চরণে। Taking shelter of Vrindavan Dham is the perfection of our life. এবং বৃন্দাবনে রাধা কৃষ্ণের শরণ আশ্রয় গ্রহণ করাই হচ্ছে আমাদের জীবনের চরম সিদ্ধি। So that's why Mahaprabhu was chanting sannyas mantra and running towards Vrindavan. তাই মহাপ্রভু সন্ন্যাস মন্ত্র কীর্তন করতে করতে বৃন্দাবন অভিমুখে তিনি ধাবিত হচ্ছিলেন বা দৌড়চ্ছিলেন। But after seeing Sachi Mata's situation, Mahaprabhu thought that it's not a good idea to go to Vrindavan, and what to do? He cannot stay in Navadvip also. তো সচী মাতার করুণ অবস্থা থেকে মহাপ্রভু ভাবতে লাগলেন যে বৃন্দাবনে যাওয়াটা মনে হয় ভালো হবে না বা উত্তম সিদ্ধান্ত হবে না, কিন্তু আবার নবদ্বীপেও থাকা যায় না, অতএব কি করণীয়? So he left the decision to Sachi Mata, what to do, where to stay. তাই সচী মাতার উপরে তিনি বিচার দিয়েছেন যে তার কি করণীয়, কোথায় থাকা উচিত। So Sachi Mata gave a wonderful idea that going to Vrindavan is not a good idea because it's too far and I will not get any news. Like Vishwambhar, Vishwarup, I don't get any news. তো সচী মাতা তখন বললেন যে যদি বৃন্দাবনে যাওয়া হয়, বৃন্দাবনে যাওয়াটা ভালো সিদ্ধান্ত হবে না, তার কারণ হচ্ছে সেখান থেকে কোনো খবরাখবর আমি পাবো না, কারণ সেটা প্রচুর অনেক দূর। যেমন বিশ্বরূপ চলে গেছে এবং আমি তার কোনো সংবাদ পাই না। So, and he said that after taking sannyas, you cannot stay in your own place. That is also against sannyas dharma, and people will criticize. I cannot bear the criticism of you. এবং তুমি এখন সন্ন্যাসী হয়েছো এবং তুমি যদি স্বগ্রামে বা নিজ গ্রামে বা নিজ স্থানে থাকো, তাহলে লোকনিন্দা হবে এবং তা আমার পক্ষে বিষতুল্য হবে, আমি তা সহ্য করতে পারবো না। Then she proposed that Jagannath Puri is the wonderful place for you to stay because it is not too far and it's not Navadvip also. And Jagannath Puri and Navadvip are like the two rooms in the same house. এবং তখন তিনি প্রস্তাব দিলেন যে জগন্নাথ পুরী নবদ্বীপের মতো, বৃন্দাবনের মতো অত দূরও নয়, আবার এটা নবদ্বীপও নয়, সুতরাং জগন্নাথ পুরী হচ্ছে যেন একটি বাড়ির দুটি ঘরের মতো। So devotees from Jagannath Puri will come to Navadvip, then I get the news, and also devotees from Navadvip go to Jagannath Puri. In that way, there will be regular communication, and you can maintain your sannyas dharma also nicely. তো জগন্নাথ পুরী থেকে ভক্তগণ নবদ্বীপে গমনাগমন করেন এবং তদ্রূপ নবদ্বীপ থেকেও ভক্তগণ জগন্নাথ পুরীতে যাতায়াত করেন, অতএব আমি মাঝে মাঝে তোমার সংবাদ পাবো। So Mahaprabhu agreed. তাই মহাপ্রভু রাজি হলেন। So there are other reasons also, the internal reasons of Mahaprabhu to তাই take অন্যান্য shelter. কারণও রয়েছে, অন্যান্য অন্তরঙ্গ কারণগুলিও রয়েছে। So then what to do? Then he sent his main disciples, the 6 Goswamis, and mainly Rupa and Sanatan to Vrindavan. তো অতএব কি করণীয়? তাই তিনি তার প্রধান প্রধান শিষ্যবর্গকে তিনি বৃন্দাবনে প্রেরণ করলেন, প্রধানত রূপ এবং সনাতন গোস্বামীকে দয়কে। And in due course of time, the 6 Goswamis became the leader of all the Gaudiya Vaishnavas in Vrindavan Dham. এবং এই যে কালের প্রভাবে বা লেখাগুলো আছে, কালের ওটা তো কপি হবে না? ধারা অনুযায়ী ষড়গোস্বামীগণ তারাই প্রধান নেতৃবৃন্দ হলেন বৃন্দাবনের সমস্ত বৈষ্ণবদের। Mahaprabhu expected or instructed 6 Goswamis to do 4 important services in Vrindavan. তো মহাপ্রভু 4 প্রকারের সেবা প্রদান করেছিলেন ষড়গোস্বামীদের করণীয় হিসাবে। The first one, to excavate the holy places of pastimes of Lord Sri Krishna. প্রথমটা হচ্ছে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে সমস্ত লীলাবিলাস সেগুলিকে বিস্তার করা। Second was to establish temples. দ্বিতীয়টি হচ্ছে মন্দির স্থাপন করা।
Number 3 was to write Vaishnava literatures. এবং তৃতীয়টি হচ্ছে বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রণয়ন করা, লেখা। And the fourth one was to establish Vaishnava etiquette amongst the Vaishnava communities. এবং বৈষ্ণব গোষ্ঠীদের মাঝে বৈষ্ণব সদাচার স্থাপন করা। So six Goswamis did wonderfully. They excavated the holy places of pastime, they established wonderful temples, they compiled so many literatures and established the principle of Vaishnava etiquette. In that way, they fulfilled the mission of Chaitanya Mahaprabhu and ষড় developed. গোস্বামীগণ তারা অত্যন্ত চমৎকার ভাবে তারা সমস্ত লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করেছেন, সুন্দর সুন্দর মন্দির স্থাপন করেছেন এবং তারা সুন্দর সুন্দর ভক্তি শাস্ত্র, তারা অনেক শাস্ত্র গ্রন্থ তারা প্রণয়ন করেছেন এবং এইভাবে তারা বৈষ্ণব সমাজের জন্য সুন্দর সদাচার তারা স্থাপন করে গেছেন এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত মনোভীষ্ট তারা পূরণ করেছেন। Then Mahaprabhu predicted that in every town and village all over the world, the holy name will spread. Prithivite ache jato nagar adi gram, sarvatra pracharito hoibe mor naam. তারপর মহাপ্রভু তিনি ভবিষ্যৎবাণী করলেন যে সমগ্র পৃথিবীতে তার নাম প্রচারিত হবে। But Mahaprabhu spread Krishna consciousness all over India very effectively. কিন্তু মহাপ্রভু তিনি নির্বিচারে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তিনি কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করেছেন। But the whole world was not aware of Krishna consciousness. কিন্তু সমগ্র বিশ্ব কৃষ্ণ ভাবনামৃত সম্বন্ধে সচেতন ছিল না বা তারা জানেনি। Then Mahaprabhu disappeared from this planet. তারপর মহাপ্রভু এই গ্রহ থেকে বা এই ধরাধাম থেকে তিনি তিরোভাব লীলা করলেন। So after Mahaprabhu left, the movement was continuing for some time, but slowly Mahaprabhu's movement disappeared. এবং মহাপ্রভুর পরে তার যে ধারা সেটি ধীরে ধীরে চলছিল কিন্তু সময়ের প্রভাবে তা লুপ্ত হয়ে যায়। And along with Mahaprabhu, Navadvip Dham also disappeared. The glories of এবং মহাপ্রভুর সাথে সাথে নবদ্বীপ ধামও লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। And the whole dham was inundated by the water of the Ganges. এবং এই ধাম পূর্ণরূপে সম্পূর্ণ ধাম গঙ্গার জলের দ্বারা প্লাবিত হয়ে থাকে। And Mahaprabhu's teaching was also distorted by different apasampradayas. এবং মহাপ্রভুর শিক্ষা ইত্যাদিও বিভিন্ন রকম অপ্রসম্প্রদায়ের দ্বারা তারা এটা কদর্থ করে ফেলেছিল। And the Mahaprabhu's real teaching was completely lost. এবং মহাপ্রভুর যে প্রকৃত শিক্ষা তা পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে যায়। So at that critical moment, one powerful acharya appeared in our line. His name was Srila Bhaktivinoda Thakur. সেই রকম ধরনের এক চরম সন্ধিক্ষণে, এক দুর্দশাগ্রস্ত সন্ধিক্ষণে একজন অত্যন্ত বলশালী শক্তিশালী আচার্য আমাদের সম্প্রদায়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যিনি হচ্ছেন শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। So Bhaktivinoda Thakur is the person who re-established Chaitanya Mahaprabhu's teaching again. ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হচ্ছেন সেই মহান মহাপুরুষ যিনি শ্রীমন চৈতন্য মহাপ্রভুর যে প্রকৃত শিক্ষা তা আবার পুনঃস্থাপন করেছিলেন। Somehow he got a copy of Chaitanya Charitamrita, understood the teachings of Chaitanya Mahaprabhu, and started preaching about Chaitanya Mahaprabhu's teaching all over Bengal and other parts. কোনো না কোনো ভাবে তিনি শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের একটি খণ্ড তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তিনি তা অধ্যয়ন করে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকৃত শিক্ষা তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং তারপর তিনি তা ব্যাপকভাবে সারা বাংলা তথা সমগ্র ভারতে তিনি প্রচার করতে শুরু করেন। Then he felt the need to discover and establish Navadvip Dham. তারপর তিনি প্রয়োজন মনে করলেন যে নবদ্বীপ ধামের আবিষ্কার এবং তার যে উন্নয়ন তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। Then with the help of Jagannath Das Babaji Maharaj and his expert spiritual revelation, he discovered the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. তারপর শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ এবং তার সুদক্ষ পারমার্থিক দিব্য দৃষ্টির প্রভাবে তিনি পুনরায় আবার
শ্রীমান মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থলী পুনরুদ্ধার বা আবিষ্কার করলেন। Then he started developing different places of pastimes of Chaitanya Mahaprabhu and started developing Navadvip Dham. এবং তারপর তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলাস্থলী আবার পুনরুদ্ধার করতে লাগলেন এবং তিনি নবদ্বীপ ধামের উন্নয়ন শুরু করে দেন। So he exactly followed in the footsteps of six Goswamis. তিনি এইভাবে একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সঠিকভাবে তিনি ষড়গোস্বামীগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে থাকেন। The services six Goswamis rendered for Brajamandal, the same kinds of services were rendered by Srila Bhaktivinoda Thakur. যে সমস্ত সেবা আদি ষড়গোস্বামীগণ ব্রজমণ্ডলে করেছিলেন, ঠিক একই রকম সেবা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর করতে লাগলেন নবদ্বীপ মণ্ডলের জন্য। That's why he is known as seventh Goswami. এই কারণের জন্যই তাকে সপ্তম গোস্বামী আখ্যা দেওয়া হয়। Although he was a grihastha, many exalted personality took shelter of him because of his যদ্যপি তিনি গৃহস্থ আশ্রম অধীন ছিলেন, তদুপরি তথাপিও বহু মহান বৈষ্ণবগণ তার চরণাশ্রয় এবং শিক্ষা গ্রহণ করেন। So Goswami is not a title, is the consciousness of that person. গোস্বামী কোনো উপাধি নয়, গোস্বামী হচ্ছে কোনো ব্যক্তির চেতনা। So although Bhaktivinoda Thakur was a grihastha, but he was the Goswami. যদিও ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৃহস্থ আশ্রম অধীন ছিলেন, তথাপি তিনি ছিলেন একজন গোস্বামী। Prabhupada explains very nicely, Goswami means who has conquered over the senses. প্রভুপাদ অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন যে গোস্বামী মানে হচ্ছে যিনি তার ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন। Go means senses, Swami means master. গো Goswami অর্থে means who is the master of the senses. গো অর্থে ইন্দ্রিয়কে বোঝায় এবং স্বামী অর্থে অধিকারীকে বোঝায়। যে ব্যক্তি তার ইন্দ্রিয়ের উপরে অধিকার বা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম তাকে গোস্বামী বলা হয়। So Bhaktivinoda Thakur, you know that he is the eternal associate of Lord Chaitanya, and it is also accepted that he is the Kamala Manjari of Radha Krishna pastime. শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৈষ্ণব সমাজে শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ রূপে এবং কৃষ্ণলীলায় কমলা মঞ্জরি রূপে সমস্ত বৈষ্ণব জগতে সমাদৃত বা গৃহীত। So Bhaktivinoda Thakur, he predicted that by performing Navadvip Mandal Parikrama, the whole world will be liberated. ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা সম্পাদনের মাধ্যমে সারা পৃথিবী উদ্ধার হয়ে যাবে। And it is also explained that glories of Navadvip Dham will keep on increasing in the age of Kali. এবং শাস্ত্রে আরো বর্ণিত হয়েছে যে নবদ্বীপ ধামের মহিমা কলিযুগে আরো বেশি করে বৃদ্ধি পাবে। Because Kali Yug avatar is Gauranga Mahaprabhu. কারণ কলি যুগাবতারই হচ্ছেন ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু। And his abode is Navadvip Dham. এবং তার নিত্য ধাম হচ্ছে এই নবদ্বীপ ধাম। So Prabhupada continued the mission. His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON, continued in the same spirit of Bhaktivinoda Thakur. তো ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে আন্দোলন বা যে উদ্দেশ্য তিনি প্রারম্ভ করেছিলেন, আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য ছিল অভয়চরণ অরবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, সেই ধারাকে তিনি অব্যাহত রেখেছেন এবং সেই ধারাকে তিনি আরো উন্নয়ন করেছেন। So Bhaktivinoda Thakur re-established Chaitanya Mahaprabhu's teaching. He established Navadvip Dham. In that way, he solidified the Gauriya Vaishnava Sampradaya. তো বলে দিন তো। So Bhaktivinoda Thakur, আমি ইংরেজি আবার বলবো? হ্যাঁ, বাংলায় বলে দিন। তো ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি আমাদের যে মহাপ্রভু শিক্ষাকে পুনর্স্থাপন করেছিলেন, নবদ্বীপ ধামকে আবার স্থাপন করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারাকে আবার পুনর্নির্মিত করেছিলেন। So and his wonderful son, who is very famous as His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada,
he started preaching the message of Chaitanya Mahaprabhu, and he established wonderful temples all over India, and he established Mahaprabhu's teaching again all over India. এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চমৎকার সন্তান পুত্র ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর রূপে যিনি সারা জগতে বিদিত, তিনি খুব সুন্দরভাবে সেই ধারাকে চালিয়ে গেছেন এবং তিনি অপূর্ব মন্দির সারা ভারতব্যাপী তিনি স্থাপন করেছেন এবং সেই যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যে কর্ম সেটাকে তিনি আরো সুন্দরভাবে চালিয়েছেন। But Mahaprabhu's prediction that in every town and village all over the world was still unfulfilled. কিন্তু শ্রীমান মহাপ্রভুর যে ভবিষ্যৎবাণী, যে শ্রীমান মহাপ্রভুর যে ধারা বা পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম, এই ভবিষ্যৎবাণী অপূর্ণ থেকে গেল। And some people are also speculating that Prithvi means Bharat. They are not able to understand how Krishna consciousness can cross the boundaries of India. তো কিছু কিছু মানুষ তারা জল্পনা কল্পনা করতে লাগলেন যে পৃথিবী মানে হচ্ছে ভারত, কারণ কিভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃত এই ভারতবর্ষের সীমানা পেরিয়ে পাশ্চাত্য দেশে যেতে পারে। In the Western world, nobody knows who is Krishna. How come Krishna consciousness can be spread in this kind of world? পাশ্চাত্য জগতে কেউ কৃষ্ণ ভাবনামৃত সম্বন্ধে জানে না এবং সকলেই এইরকম ধরনের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অপরিচিত, অথবা কি করে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন পাশ্চাত্য দেশে প্রচারিত হবে। But His Divine Grace is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, which I'll refer always now, Srila Prabhupada. He was fully convinced that message of Chaitanya Mahaprabhu, the prediction of Chaitanya Mahaprabhu, will become a reality. কিন্তু শ্রীল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তিনি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত ছিলেন যে শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী সারা পৃথিবীতে অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশে অবশ্যই প্রচারিত হবে। So by divine arrangement, Prabhupada did not do much preaching in India because the whole world was waiting for him. So at the old age, he went to America and started the mission of Chaitanya Mahaprabhu in United States. তো ভগবদ ইচ্ছায় বা দৈব ব্যবস্থাপনায় শিল প্রভুপাদ তেমন কিছু প্রচার কার্য তিনি ভারতবর্ষে করেননি। তার কারণ হচ্ছে সারা পৃথিবী তার অপেক্ষায় ছিলেন এবং তার উন্নত বয়সে তিনি আমেরিকাতে গিয়ে এই প্রচার শুরু করেন। And all of you know how in 11 years and 11 or 12 years, Srila Prabhupada established the Krishna consciousness movement all over the world. এবং আপনারা সকলেই সম্পূর্ণরূপে জানেন কিভাবে 11 বা 12 বছরের মধ্যে শিল প্রভুপাদ সারা সমগ্র জগৎ জুড়ে তিনি কৃষ্ণ ভাবনামৃত স্থাপন করেছেন। So whatever Prabhupada did is the history. শিল প্রভুপাদ যা কিছু করেছেন তা হচ্ছে এক উজ্জ্বল ইতিহাস। So Srila Prabhupada said that I was preaching so effectively all over the world, but I came back to India because of Mayapur and Vrindavan. শিল প্রভুপাদ বললেন যে আমি সারা বিশ্ব জুড়ে প্রচার করেছি, কিন্তু আমি মায়াপুর এবং বৃন্দাবনের টানে আবার ভারতে ফিরে এসেছি। And the movement was spread in major cities of the world, and when he got the land in Mayapur, he declared that Mayapur to be the international headquarter of our ISKCON movement. তিনি পৃথিবীর বড় বড় শহরে তিনি তার মন্দির স্থাপন করেছেন, কিন্তু যখন তিনি মায়াপুরে জমি অধিগ্রহণ করেছেন, জমি সংগ্রহ করতে পেরেছেন, তখন তিনি ঘোষণা করেছেন যে সারা পৃথিবীর বিশ্বব্যাপী যে মূল কেন্দ্র তা হবে শ্রীধাম মায়াপুরে। And many people are also bewildered. How come in a paddy field in a remote village of West Bengal, the international headquarter of ISKCON movement is declared by the founder Acharya? এবং অনেক বরেণ্য ভক্তরাও পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে কিভাবে একটি ধান ক্ষেতের মধ্যে, একটি অজ পাড়া গায়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের মতো একটি আন্দোলনের মূল কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে।
By this, we can understand that Prabhupada is an acharya and he can see the future. এর মাধ্যমে আমরা এটাই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে শিল প্রভুপাদ হচ্ছেন একজন আচার্য এবং তিনি একজন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। And Prabhupada always told that I have a problem that I cannot think small. শিল প্রভুপাদ সবসময় বলতেন যে আমার একটা সমস্যা রয়েছে এবং সেটা হচ্ছে আমি ছোট আকারে কিছু ভাবতে পারি না। So when he established 1-2 temples in America, he used to have a visiting card where it is written that A.C. Bhaktivedanta Swami, founder Acharya of ISKCON, having centers all over the world. তো যখন শিল প্রভুপাদের একটি বা দুটি মন্দির স্থাপিত হয়েছে আমেরিকাতে, সেই সময় তার একটা ভিজিটিং কার্ড, তার একটা কার্ড তিনি ছাপিয়েছিলেন এবং সেখানে লেখা ছিল এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী, যার সারা পৃথিবী জুড়ে মন্দির এবং মঠ মন্দির রয়েছে। So somebody told Prabhupada, we have only few centers, but you are telling centers all over the world. শিল প্রভুপাদকে কেউ বলেছিলেন যে আপনার তো মাত্র দুটো কেন্দ্র রয়েছে, কিন্তু আপনি ঘোষণা করছেন যে আপনার সারা পৃথিবী জুড়ে মন্দির রয়েছে। He said, all centers are there, only time is separating us from those centers. শিল প্রভুপাদ উত্তর দিয়েছিলেন এই সমস্ত কেন্দ্রগুলি সব রয়েছে, কেবলমাত্র সময় আমাদেরকে আমাদের এই সমস্ত কেন্দ্রগুলি থেকে আমাদেরকে একটু আলাদা করে রেখেছে। And same type of vision he expressed for Mayapur also. এবং একই প্রকারের যে দূরদর্শিতা সেটা তিনি প্রকাশ করেছিলেন মায়াপুরের ক্ষেত্রেও। And he started a Mayapur project with few devotees, maybe 5-10 devotees. And he said that there will be a spiritual city here where 50,000 people will stay. এবং তিনি এরকম ভাবে 5-10 জন ভক্তকে নিয়ে তিনি এই মায়াপুর প্রকল্প শুরু করেছিলেন এবং তিনি এখানে বলেছিলেন এখানে একটি বৈদিক নগরী গড়ে উঠবে, শহর গড়ে উঠবে এবং এখানে 50,000 ভক্তের বসবাস হবে। So by this you can understand that Prabhupada could see the future. তো এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে শিল প্রভুপাদ তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছিলেন। So Prabhupada left India and went to America. প্রভুপাদ ভারতবর্ষ ছেড়ে দিয়ে তিনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। But he sent his American disciple. কিন্তু তিনি তার আমেরিকান শিষ্যবর্গকে পাঠিয়েছেন। And one of them is our dear Guru Maharaj, His Holiness Joy Pataka Swami Maharaj. এবং তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হচ্ছেন আমাদের পরম আদরণীয়, পরম শ্রদ্ধেয় আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রী শ্রীমৎ জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ। So Prabhupada preached all over the world and he brought His Holiness Joy Pataka Swami Maharaj to preach in India. শিল প্রভুপাদ তিনি সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রচার করেছেন এবং তিনি শ্রী শ্রীমৎ জয় পতাকা স্বামী মহারাজকে ভারতবর্ষে পাঠিয়েছেন সারা ভারতব্যাপী প্রচার করার জন্য। Just like I relate this with Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. It's my realization. এটা আমার উপলব্ধি, আমি এটাকে শ্রীমান মহাপ্রভু এবং শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর সাথে আমি এটাকে তুলনা বা এটা দৃষ্টান্তমূলক আমি দিচ্ছি। Mahaprabhu left Bengal and preached all over India, all over India. মহাপ্রভু বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করে তিনি সারা সমগ্র ভারতব্যাপী তিনি প্রচার করেছেন। But he sent Nityananda Prabhu to Bengal and Nityananda Prabhu flooded Bengal with Krishna consciousness. এবং তিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে তিনি বঙ্গে পাঠিয়েছেন এবং নিত্যানন্দ প্রভু তিনি বাংলাকে প্লাবিত করেছেন কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রদান করে। In the same way, Srila Prabhupada flooded the whole world with Krishna consciousness and he sent his dear disciple, His Holiness Joy Pataka Swami Guru Maharaj, to flood Krishna consciousness in India. অনুরূপ ভাবে শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণ ভাবনামৃতের দ্বারা তিনি প্লাবন করেছেন, কিন্তু তিনি শ্রী শ্রীমৎ জয় পতাকা স্বামী মহারাজকে ভারতে প্রেরণ করেছেন ভারতবর্ষকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত দ্বারা প্লাবিত করার জন্য। So Prabhupada told our Guru Maharaj, all of you know, is a famous statement that I have given you the kingdom of God, develop it unlimitedly and enjoy it. অত্যন্ত সুবিখ্যাত সেই উক্তি আপনারা সকলেই জানেন, যেখানে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন আমাদের গুরু মহারাজকে
যে আমি তোমাকে ভগবত রাজ্য প্রদান করলাম, তুমি এর উন্নয়ন সাধন করো। So generally, Prabhupada told that whatever I have given to you, please maintain it. সাধারণভাবে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে আমি যা কিছু তোমাদেরকে দিয়ে গেলাম, দয়া করে সেটুকু সংরক্ষিত রেখো। But he told Guru Maharaj that I have given you the kingdom of God and develop it unlimitedly. কিন্তু তিনি গুরু মহারাজকে বলেছেন যে আমি তোমাকে ভগবত রাজ্য দিলাম, তুমি এর অনন্ত বিস্তার করো। So Srila Prabhupada had very limited time to establish Krishna consciousness movement all over the world. শ্রীল প্রভুপাদের অত্যন্ত সীমিত সময় ছিল সারা বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণ ভাবনামৃত স্থাপন করার জন্য। But he knew that the Mayapur will be the main center for our কিন্তু movement. তিনি জানতেন যে মায়াপুর হবে প্রধান মূল কেন্দ্র, Because this is the spiritual headquarter of our movement. কারণ এটা হচ্ছে আমাদের আন্দোলনের পারমার্থিক মূল কেন্দ্র, হেডকোয়ার্টার। Why? Because Mahaprabhu started Sankirtan movement here in Mayapur Dham. কারণ মহাপ্রভু সংকীর্তন আন্দোলন এই ধামেই তিনি শুরু করেছিলেন। So following in the footsteps of Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada wanted to establish Mayapur as the spiritual headquarter of our Sankirtan movement. তাই শ্রীমান মহাপ্রভুর শ্রীচরণ কমল অনুসরণ করে শ্রীল প্রভুপাদও মায়াপুর ধামেই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের মূল কারণ স্থাপন করতে চেয়েছেন। Because Prabhupada could understand that whole world will take shelter of Navadvip Dham. শ্রীল প্রভুপাদ তিনি বুঝতে পেরেছেন যে সমগ্র বিশ্ব শ্রীধাম মায়াপুরের আশ্রয় গ্রহণ করবে। Because he had complete faith in the words of the previous acharyas. কারণ তার পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাস ছিল, শ্রদ্ধা ছিল পূর্ব আচার্যগণের কথনে। Because Bhaktivinoda Thakur predicted that one day will come, the devotees from different countries will come and chant Jai Sachidananda, embracing the local devotees. কারণ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে এমন একদিন আসবে যখন সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন রং বেরঙের মানুষেরা, ভক্তরা, তারা এসে বাংলার কৃষ্ণাঙ্গ ভক্তদেরকে আলিঙ্গন করে জয় সচি নন্দন কীর্তন করবেন। And in that way, Prabhupada wanted to establish spiritual United Nations by which the whole world will be united under one umbrella of Chaitanya Mahaprabhu. তো এইভাবে শিল প্রভুপাদও তিনি নতুন রাষ্ট্রসংঘ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, যা হবে শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভুর ছত্রতলে। So that kind of vision Prabhupada had. এই ধরনের বিশাল দূরদর্শিতা শিল প্রভুপাদের ছিল। So come now to the glorious service of our beloved spiritual master, His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj. এবার আমরা আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, গুরু মহারাজের যে মহিমান্বিত যে সেবা, সেই সেবা প্রসঙ্গে আসি। Hope the history is clear to you and hope you have understood the link between Guru Maharaj, Srila Prabhupada and the previous Acharya and Chaitanya Mahaprabhu. আশা করছি এই ইতিহাস আপনাদের সকলের কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে, কিভাবে শ্রীমন চৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীল প্রভুপাদ, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং আমাদের গুরু মহারাজ, এদের যে পরস্পরের সাথে যে যোগাযোগ বা সংযোগ, সেটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন। Because connection is very important. That spiritual connection is very important to render devotional service. কারণ ভগবত ভক্তি সেবা প্রদান করার জন্য এই পারমার্থিক যে সংযোগ বা এই যে যোগাযোগ, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Guru Maharaj always says the success of our spiritual life depends on our desire to please our previous acharyas. গুরু মহারাজ সদা সর্বদা বলে থাকেন যে আমাদের ভক্তি জীবনের সাফল্য তখনই সিদ্ধ হবে যখন আমরা পূর্ব আচার্যগণের মনোভীষ্ট পূরণে সচেষ্ট হব। As a disciple, as a devotee, we should not have our own personal agenda. শিষ্য হিসাবে বা ভক্ত হিসাবে আমাদের ব্যক্তিগত কোন রকম মনোরথ থাকা উচিত না, বা ব্যক্তিগত কোন রকমের
কার্য মানে আমাদের কোন রকমের অভিসন্ধি থাকা উচিত নয়। Just like Mahaprabhu started his preaching when he got the message in Gaya that you go and start preaching Krishna consciousness and establish Sankirtan movement in Navadvip. ঠিক যেমন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি যখন গয়াতে তিনি যখন আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে তুমি যাও গিয়ে সংকীর্তন আন্দোলন প্রারম্ভ করো নবদ্বীপে, তখনই তিনি তা করেছিলেন। Before that, he was performing the pastime as a student. তার আগে তিনি সামান্য পণ্ডিতের মতো তিনি লীলাবিলাস করছিলেন। So in that way, Mahaprabhu established the principle of Guru Agya. তো এইভাবে শ্রীমান মহাপ্রভু তিনি এই যে গুরুদেবের আজ্ঞা এই তত্ত্ব তিনি স্থাপন করেন। Same way, Nityananda Prabhu, after leaving Ekachakra Dham, he was traveling all over India for 12 years, and we don't get any mention that he was preaching Krishna consciousness. ঠিক তেমনি ভাবে একচক্রধাম পরিত্যাগের পরে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু তিনি 12 বছর যাবৎ তিনি বিভিন্ন ধামে তিনি ভ্রমণ করেছেন, পর্যটন করেছেন, তীর্থযাত্রা করেছেন, কিন্তু আমরা তার কোন রকম পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাই না। কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারের কোন বর্ণনা আমরা পাই না। It's 12 years or right? হ্যাঁ হ্যাঁ 12 বছর। Then when Mahaprabhu started the Sankirtan movement in Navadvip Dham, then Nityananda Prabhu came from Vrindavan and joined Mahaprabhu and started preaching Krishna consciousness when he was instructed by Chaitanya Mahaprabhu. কিন্তু তারপর যখন শ্রীমান মহাপ্রভু নবদ্বীপ ধামে কৃষ্ণ ভাবনামৃত তিনি স্থাপন করলেন, তখন বৃন্দাবন ধাম থেকে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু এলেন এবং এসে তিনি শ্রীমান মহাপ্রভুর আজ্ঞাক্রমে তিনি কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারক্রম শুরু করলেন। Srila Prabhupada also got the instruction from his spiritual master that whenever you preach Krishna consciousness all over the world in English speaking language. ঠিক তেমনি ভাবে শ্রীল প্রভুপাদ তার শ্রী গুরুদেব কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছেন যে তুমি সারা বিশ্বব্যাপী ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার কার্যে ব্রতী হও। We worship so many personalities in our life as a devotee. আমরা ভক্তরূপে অনেক মহান মহান ব্যক্তিত্বের আমরা আরাধনা করে থাকি ভক্তি জীবনে। But Prabhupada mentions that Vyavsayatmika Buddhi, Vishwanath Chakravarti Thakur explains on the commentary on Bhagavad Gita that most worshipable object of worship for a devotee is the instruction of his spiritual master. কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে ভগবত গীতাতে যে ব্যবসায়িকা বুদ্ধি রয়েছে যা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর টিকা দিয়েছেন, সেখানে উল্লেখ রয়েছে যে শিষ্যের পক্ষে শ্রী গুরুদেবের যে আদেশ সেটাই হবে তার জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পূজনীয় বিষয়বস্তু। So Prabhupada personally exhibited that quality. শ্রীল প্রভুপাদ ব্যক্তিগতভাবে সেই অপূর্ব যে গুণাবলী তা নিজের আচরণে প্রদর্শন করেছেন। And we see from the example of our Guru Maharaj that his life is completely dedicated for the service of his spiritual master, his divine. এবং আমরা আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেবের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা এটাও দেখি যে তার জীবন সম্পূর্ণভাবে শ্রী গুরুদেবের আদেশ পালনের জন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত প্রাণ। As a very dear disciple, Guru Maharaj got so many instructions from his spiritual master. অত্যন্ত গুরুদেবের প্রিয় শিষ্য রূপে গুরু মহারাজ তিনি অনেক নির্দেশাবলী পেয়েছেন তার গুরু মহারাজের থেকে। And he has listed all these instructions also, and it is available. এবং তিনি সেই সমস্ত উপদেশাবলীগুলি তিনি তালিকাবদ্ধ করেছেন এবং সেগুলি আপনারা দেখতেও পারেন। So one of the most important instructions is to develop Navadvip Mandal and develop Gaura Mandala Bhumi. এই সমস্ত উপদেশাবলীগুলির মধ্যে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হচ্ছে যে তুমি নবদ্বীপ মণ্ডল এবং গৌর মণ্ডল ভূমির উন্নয়ন সাধন করবে। It is said that Gaura Mandala Bhumi Jeva Jana Chintamani Tarhai Braja Bhume Bas. That is the conclusion given by our acharyas, that unless and until we realize the glories of Gaura Mandala Bhumi, we cannot enter into Braj Mandal.
তো আমাদের আচার্যগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে গৌরমণ্ডল ভূমির যে মহিমা তা যদি আমরা হৃদয়ঙ্গম না করতে পারি তাহলে আমরা ব্রজে প্রবেশ অধিকার পাবো না। So Goswamis, six Goswamis developed Brajmandal very wonderfully, and we are getting all the benefit of that wonderful development. তো গোস্বামীগণ, ষড়গোস্বামী, বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীগণ তারা চমৎকার ভাবে ব্রজের যে লুপ্ত তীর্থ সমস্ত উদ্ধার করেছেন এবং তার জন্য আমরা তার যে সুফল সেটা আমরা প্রাপ্ত হচ্ছি। And Guru Maharaj mentions that we got wonderful opportunity to do the same kind of services for Navadvip Dham. এবং গুরু মহারাজ তিনি উল্লেখ করে থাকেন যে আমরা একই ধরনের চমৎকার সেবার সুযোগ পেয়েছি নবদ্বীপ ধাম উন্নয়নের জন্য। And he is always very concerned that the places of pastimes of Chaitanya Mahaprabhu should be preserved, protected for the future generations to come. গুরু মহারাজ ভীষণভাবে চিন্তিত এবং তিনি সবসময় তিনি এই কথাই ভাবেন যে কিভাবে শ্রীমান মহাপ্রভুর যে সমস্ত লীলাস্থলীগুলি এবং যে সমস্ত লীলাভূমি সেগুলি সব যেন সুন্দরভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত হয়। Because our Sankirtan movement is going to last for 10,000 years. কারণ আমাদের সংকীর্তন আন্দোলন 10,000 বছরের জন্য টিকে থাকবে। And the shelter of our Sankirtan movement is Navadvip Dham and Gauramandala Bhumi. এবং আমাদের এই সংকীর্তন আন্দোলনের আশ্রয় স্থল হচ্ছে এই গৌরমণ্ডল এবং নবদ্বীপ মণ্ডল ভূমি। So Srila Prabhupada established a trust is known as Bhaktivedanta Swami Charity Trust, and he made Guru Maharaj as the lifetime chairman of this trust. শিল প্রভুপাদ তিনি একটি ট্রাস্ট স্থাপন করেছিলেন যার নাম হচ্ছে ভক্তিবেদান্ত স্বামী চ্যারিটি ট্রাস্ট এবং যার আজীবন সভাপতি হচ্ছেন আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ। And this Bhaktivedanta Swami Charity Trust is meant to protect, preserve and develop Gauramandala Bhumi. এবং এই ভক্তিবেদান্ত স্বামী চ্যারিটি ট্রাস্ট স্থাপিত হয়েছে এই গৌরমণ্ডল ভূমিকে প্রতিপালন করার জন্য, সংরক্ষণ করার জন্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করে রাখার জন্য। So there is a difference between Gauramandal and Navadvip Mandal for all of your clarification. তো গৌরমণ্ডল এবং নবদ্বীপ মণ্ডলের মধ্যে একটু পার্থক্য রয়েছে, আপনাদের সকলের জন্য আমি সেটা স্পষ্ট করে দিচ্ছি। Navadvip Mandal is a 9 island where Mahaprabhu did his pastime. নবদ্বীপ মণ্ডল হচ্ছে 9টি দ্বীপ যেখানে শ্রীমান মহাপ্রভু তার লীলা বিলাস করেছেন। But there is a greater places of pastimes, is a big extended place. I think it goes to Kanai Natshala, then up to Bangladesh, and this side is Remuna. It's a huge place where Mahaprabhu performed different pastimes. This is known as Gauramandala Bhumi. তো গৌরমণ্ডল ভূমি বোঝায় আরো বৃহত্তর একটি এলাকা যা একদিকে চলে যায় সুদূর কানাই নাটশালা পর্যন্ত, অপরদিকে রেমুনা পর্যন্ত এবং অন্যদিকে বাংলাদেশ ইত্যাদি এই সমগ্র বিশাল এলাকা জুড়ে এই গৌরমণ্ডল ভূমি। So developing this Gauramandala Bhumi is the objective of this wonderful trust created by Srila Prabhupada, whose name I already mentioned the name. The name is Bhaktivedanta Swami Charity Trust. তো এই ভক্তিবেদান্ত স্বামী চ্যারিটি ট্রাস্ট যে ট্রাস্ট শিল প্রভুপাদ স্থাপন করেছিলেন, এই ট্রাস্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই গৌরমণ্ডল ভূমির সমস্ত লীলাস্থলীগুলিকে সংরক্ষণ করে রাখা। And Navadvip Mandal is also the core of Gauramandala Bhumi. এবং নবদ্বীপ মণ্ডল হচ্ছে গৌরমণ্ডল ভূমির প্রাণকেন্দ্র। And Srila Prabhupada started this Navadvip Mandal Parikrama for the ISKCON devotees. শিল প্রভুপাদ এই নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা প্রারম্ভ করেছিলেন ইসকনের ভক্তগণের জন্য। You know that Nityananda Prabhu did Navadvip Mandal Parikrama with Jiva Goswami. আমরা সকলেই অবগত যে শ্রীল জীব গোস্বামীর সাথে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা করেছিলেন। And it is all explained by Bhaktivinoda Thakur in Navadvip Dham Mahatmya. এবং তা সুন্দরভাবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্তৃক নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্যে বর্ণিত রয়েছে।
Then Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur also did wonderful Navadvip Mandal Parikrama. এবং শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরও তিনি খুব সুন্দরভাবে মহা আড়ম্বরে নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা করেছিলেন। And we heard that almost 10,000 devotees were doing Navadvip Mandal Parikrama with Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. এবং আমরা শুনেছি যে প্রায় 10,000 ভক্ত নিয়ে শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ তিনি নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা করতেন। So ISKCON started Navadvip Mandal Parikrama by walking, I think in the year 89 or 90, something like that, in that year. তো ইসকনে আমরা নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা পদব্রজে নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা শুরু করেছিলাম 89-90 সাল নাগাদ। And we started with one group of devotees. আমরা ছোট একটি দল ভক্ত নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম। Few devotees were doing Navadvip Mandal Parikrama in one group. তো কয়েকজন ভক্ত মিলে নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা করছিলেন একটি দলে। Then one group became two groups, তারপর একটি দল দুটি দলে পর্যবসিত হয়। and two became three, three became four, four তারপর দুটো দল তিনটে দলে হয়, তিনটে দল চারটে দলে পরিণত হয়। four became five, five became six. Now 7 groups are doing Navadvip Mandal Parikrama. তারপরে 4টা থেকে 5টা, 5টা থেকে 6টা, এখন 7টি দলে নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। In 2020, we did Navadvip Mandal Parikrama with 7 groups. 2020 সালে আমরা নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা অনুষ্ঠান করেছি 7টি দলে বিভক্ত হয়ে। So three Bengali, actually I can explain 2 Namhatta groups. তো দুটি নামহট্টের দল ছিল Is in Bengali language. বাংলা ভাষায়। One is Gita Course Parikrama, Gita Course Navadvip Mandal Parikrama, that is also in Bengali. একটি গীতা কোর্স নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা এবং Then we have Hindi group. নামহট্ট গ্রুপ থেকে আরেকটি হয়েছিল এবং তারপর আমাদের রয়েছে হিন্দি গ্রুপের একটি দল। So 2 Namhatta, 1 Gita Course, 1 Hindi, then 4. তো দুটো নামহট্ট, একটি গীতা কোর্স এবং একটি হিন্দি, এইভাবে 4টি দল হলো। Then 1 Russian group. তারপর একটি রাশিয়ান দল। Then 1 South Indian group. তারপর একটি দক্ষিণ ভারতীয় দল। And the 7th one is the original group, the international group. তারপর 7মটি হচ্ছে আদি যে দলটি ছিল সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক দল। In that way 7 groups perform Navadvip Mandal Parikrama. তো এইভাবে 7টি দল মিলে নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা করেছিল। So Guru Maharaj, when before his stroke, when he was able to walk, that time he used to personally be with the groups, walking with the devotees. তো গুরু মহারাজ তার স্ট্রোকের পূর্ববর্তী সময়কালে তিনি যখন হাঁটাচলা করতেন ঠিকঠাক, সেই সময় তিনি ব্যক্তিগতভাবে 7টি তিনি সমস্ত নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা তিনি নিজেই থাকতেন এবং নিজে যোগদান করতেন। So that time number was not 7, that time I think three groups or something like that. সেই সময় আমাদের দল 7টি দলে পরিণত হয়নি, আমাদের মনে হয় আমাদের 2টো বা 3টে দল ছিল। So I saw personally that how caring Guru Maharaj was and how caring Guru Maharaj is. তো আমি সেই সময় সচক্ষে দেখেছি গুরু মহারাজ কতটা যত্নশীল সেই সময় ছিলেন এবং এখনো পর্যন্ত কত যত্নশীল তিনি। So by his blessings, I have been involved. I was involved in organizing Navadvip Mandal Parikrama from the year 2001, I think. তার আশীর্বাদে আমার মনে হয় আমি এই নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমার সাথে বা এই অর্গানাইজেশনের সাথে এই ব্যবস্থাপনার দলের মধ্যে আমি নিযুক্ত ছিলাম 2001 সাল থেকে। So I saw that Guru Maharaj is so particular about each and every detail of the pandal, each and every detail of the prasadam service, quality of prasadam, where they should cross the boat, where they should have other facilities. He is into too much minor details to make sure that those who are doing parikrama, they don't have difficulty. তো আমি লক্ষ্য করেছি যে কিভাবে গুরু মহারাজ
ভক্তরা কোথায় থাকবেন, কোথায় কিভাবে হাঁটবেন, কখন যাবেন, কি প্রসাদ পাবেন, এইভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ কোথায় কোন নৌকাতে তারা কিভাবে পারাপার হবেন, ইত্যাদি সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় তিনি কতটা সচেতন ছিলেন এবং কতটা তিনি খেয়াল রাখতেন ভক্তদের। It is also well known principle that symptom of love is that when you go into the details. এমনি ইংরেজিতে একটা প্রবাদ রয়েছে যে প্রেম বা ভালোবাসার লক্ষণ হচ্ছে যখন তুমি খুঁটিনাটি বিষয়গুলিতেও যখন তুমি খেয়াল রাখবে। And Guru Maharaj always tells that Rupa Goswami has mentioned that the symptom of Raganuga Bhakti is that when you want to improve the quality of your service. তো গুরু মহারাজ তিনি উল্লেখ করেন রূপ গোস্বামীর উক্তি যে প্রেমের লক্ষণ হচ্ছে যখন তুমি তোমার সেবার যে মান বা সেবার যে স্ট্যান্ডার্ড সেটাকে তুমি উন্নত করতে চাও। No, not prema. The symptom of Raganuga Bhakti is ও রাগানুগ ভক্তির লক্ষণ হচ্ছে, প্রেমের নয়। Vaidhi Bhakti is done out of Shraddha and it is little mechanical, but Raganuga Bhakti is out of love. বৈদিক ভক্তি সাধারণত শ্রদ্ধা সহকারে কিন্তু একটু যান্ত্রিক ভাবে সম্পাদিত হয়, কিন্তু রাগানুগ ভক্তি প্রেম সহকারে আপনা থেকেই সম্পাদিত হয়ে থাকে। So it will be proved, or it is proved that you love that service when you enter into the minute details to improve the quality of your service. তো তার যে পুঙ্খানুপুঙ্খ ছোটখাটো খুঁটিনাটি যে বিস্তারিত যে বিস্তার যেগুলো রয়েছে, যে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো রয়েছে, সেগুলিতেও যখন যত্ন সহকারে মনোযোগ দেওয়া হয়, সেটাই যে আপনি যে সেবাটাকে পছন্দ করছেন তার লক্ষণ। So by Guru Maharaj observation into the minute details, that shows that how much he loves Navadvip Mandal Parikrama and how much love he has to develop this wonderful Navadvip Mandal. তো গুরু মহারাজের এই যে খুঁটিনাটি বিষয়, যে গুরু মহারাজের যে চিন্তাধারা রয়েছে এবং তিনি যে বিষয় সবসময় যত্নশীল, তার থেকে বোঝা যায় যে তিনি গুরু মহারাজ নবদ্বীপ ধাম এবং এই নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা কতটা ভালো। So time is running, so I'll summarize also certain points about Guru Maharaj vision of Navadvip Mandal. তো সময় অল্প রয়েছে, তাই আমি গুরু মহারাজের যে দূরদর্শিতা রয়েছে, দূরদৃষ্টি রয়েছে এই নবদ্বীপ ধাম সম্বন্ধে, তার আমি কিছুটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেব। So generally when people do parikrama, they go to different places of pastimes, they go and have some discussion and come back and stay in the guest house. So that is also a good way to do parikrama. But Nityananda Prabhu, when he did parikrama, he stayed overnight in different islands. That is the complete Navadvip Mandal parikrama. সাধারণত ভক্তরা তারা পরিক্রমা যখন করেন তখন তারা কোন স্থানে তারা দিনের বেলা তারা যান, সেখানে গিয়ে তারা দর্শন ইত্যাদি করে এসে আবার রাত্রেবেলা অতিথিশালায় এসে তারা রাত্রি যাপন করেন। কিন্তু ভগবান নিত্যানন্দ প্রভু তিনি যখন পরিক্রমা করেছেন, তিনি প্রতিটি দ্বীপে তিনি রাত্রিবাস করেছেন। এটাই হচ্ছে যথাযথ পরিক্রমা করার নিয়ম। So Guru Maharaj got that mood and he started Navadvip Mandal parikrama in that way. তো গুরু মহারাজের সেই একই রকমের ভাবধারা রয়েছে এবং সেই জন্য তিনি একই রকম ভাবে তিনি নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা তিনি শুরু করেন। But if you do parikrama like that with few devotees, then there is no problem. But when you do this kind of parikrama with thousands of devotees, then for night shelter you need a place to stay at night. কিন্তু যদি অল্প কয়েকজন ভক্ত নিয়ে এরকম ধরনের পরিক্রমা করা যায় তাহলে কোনো রকম সমস্যা হয় না, কিন্তু যখন এরকম ভাবে বহু ভক্ত সমগ্র বহু ভক্ত একসাথে হয়ে যখন পরিক্রমা করা হয়, তখন রাত্রিবাসের জন্য এবং অন্যান্য ব্যবস্থার জন্য বিশাল আয়োজনের প্রয়োজন হয়ে থাকে। That's why you need to set up camp for night shelter for the devotees doing parikrama. সেই জন্য যে সমস্ত ভক্তরা পরিক্রমা করছেন সেই সব ভক্তদের জন্য শিবির তৈরি করতে হয় রাত্রে থাকার জন্য, রাত্রিবাসের জন্য। And also we go to different places of pastime of Chaitanya Mahaprabhu where we have to talk about those pastime places. So for that also we need place. এবং তারপর আমাদেরকে বিভিন্ন স্থানে যেতে হবে এবং সেখানে গিয়ে সেই লীলা ক্ষেত্রের লীলা বর্ণনা করার জন্য আমাদের সেখানে বসারও স্থান দরকার হয়ে থাকে।
then we need place also to take a breakfast prasadam. In that এবং way, তারপর আমাদের জায়গা দরকার হয় সেই সমস্ত স্থানে প্রসাদ গ্রহণের জন্য। so we used to have night camp in the places and getting permission from different school, different organization. So Guru Maharaj thought that we should have our own place to have our camps. তো আমরা এরকম ভাবে প্রথমে আমরা বিভিন্ন স্কুলে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমরা সাহায্য নিয়ে আমরা এইভাবে আমরা স্থান আমরা রাত্রি যাপন করতাম, কিন্তু গুরু মহারাজ তিনি চিন্তাধারা নিলেন যে ভবিষ্যতের জন্য আমাদের নিজস্ব জায়গার প্রয়োজন রয়েছে। In that way, one Guru Maharaj gave the vision that we should have our own place in different islands of Navadvip. এবং এইভাবে গুরু মহারাজ তিনি তার দূরদর্শিতা, তিনি দূরদৃষ্টির কথা তিনি জানালেন আমাদেরকে যে প্রতিটি দ্বীপে আমাদের নিজস্ব জায়গা থাকা দরকার। In that way, we started getting land in different islands. এবং এইভাবে আমরা বিভিন্ন দ্বীপে আমরা ভূমি সংগ্রহ করার জন্য চেষ্টা করলাম, জমি সংগ্রহ করার চেষ্টা করলাম। And for your information, now we have our all the places where we have night camp. All the places belong to our Navadvip Mandal Parikrama organization too. তো আপনাদের অবগতির জন্য আমরা জানাচ্ছি যে এখন এই সময় বর্তমানে আমাদের দ্বীপে যেখানে আমরা রাত্রিবাস করি সেখানে আমাদের নিজস্ব জায়গা রয়েছে রাত্রিবাসের জন্য। In that way, we can have our parikrama without any hindrance, uninterruptedly. তো এইভাবে কোন রকম বাধা বিঘ্ন রহিত হয়ে, বাধা বিঘ্ন বিনা আমরা আমাদের পরিক্রমা চালিয়ে যেতে পারবো। And also we have our some places where we take breakfast. We have some places where we discuss about Mahaprabhu's pastime. Some of the places also have been acquired for our. এবং এমনও কিছু কিছু স্থান রয়েছে যেখানে আমরা সাধারণত সকালবেলার প্রসাদ গ্রহণ করি। কোন কোন স্থান রয়েছে যেখানে আমরা শুধু কিছুক্ষণ বসে আমরা লীলা কথা ইত্যাদি শ্রবণ করি। তো সেই সমস্ত জায়গার কিছু কিছু জায়গাও আমাদের ইতিমধ্যে মানে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। So that is the first vision of Guru Maharaj has been fulfilled. তো এইভাবে গুরু মহারাজের প্রথম যে দূরদৃষ্টি সেটা পূর্ণতা লাভ করেছে। Now we have temporary camp on our own permanent land. এখন আমাদের ক্ষণস্থায়ী বা টেম্পোরারি আমাদের শিবির রয়েছে আমাদের নিজস্ব জমির উপর। Now we set up our camp every year on our own land. প্রতি বছর আমাদের নিজস্ব জমির উপরে আমাদের শিবির আমরা ক্যাম্প তৈরি করে থাকি। But now next vision is that we should have our permanent camp on our permanent land. কিন্তু পরবর্তী গুরু মহারাজের দূরদর্শিতা হচ্ছে যে আমাদের দীর্ঘস্থায়ী বা পার্মানেন্ট আমাদের ব্যবস্থা বা শিবির থাকা উচিত আমাদের জমির উপরে। So then we don't have any headache when the rain comes, wind comes, because every year there one day there will be some big rain or some wind, and people are last year also a lot of suffering because of this rain and wind. তাহলে আমাদের আর কোনো চিন্তা থাকবে না যে কবে ঝড় হবে, কবে বৃষ্টি হবে। এবং এমনকি গত বছরও আমাদের ঝড় বৃষ্টি হয়েছে এবং তাতে ভক্তদের অনেক রকমের অসুবিধা সৃষ্টি হয়। The next vision to unfold is to have our permanent setup, and Guru Maharaj expressed the vision that we should have a small center in these 9 islands, and where we have accommodation facilities and worship facilities. Whole year there should be some preaching going on from there, and during parikrama time devotees can stay there without any hindrance. তো শিল গুরু মহারাজের পরবর্তী তার যে দৃষ্টিভঙ্গি বা তার যে দূরদর্শিতা সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই সমস্ত স্থানগুলিতে আমাদের ছোট ছোট মন্দির হওয়া উচিত বা ছোট ছোট কেন্দ্র স্থাপিত হওয়া উচিত, যেখানে সারা বছর ধরে ভগবানের সেবা পুজো ইত্যাদি চলবে এবং যখন পরিক্রমা ইত্যাদি হয় তখন ভক্তরা গিয়ে সেখানে পরিক্রমা করার জন্য তাদের সমস্ত ব্যবস্থা থাকবে, থাকা ইত্যাদি ব্যবস্থা থাকবে। So few other things I'll say before I complete. আর কয়েকটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য রাখবো।
There are some wonderful places of pastimes in Navadip Mandal. That places to be developed also. তো কিছু কিছু নবদ্বীপ মণ্ডলে চমৎকার কিছু কিছু লীলাস্থলী রয়েছে, সেই সমস্ত লীলাস্থলীগুলিরও উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে। For your information, all the tirthas are here in Navadip Mandal. আপনাদের অবগতির জন্য সমস্ত তীর্থ এই নবদ্বীপ মণ্ডলে অবস্থান করছেন। And Radha Kund, Tam Kund, Pushkar, Naimisharanya, all these tirthas are there in Navadip Mandal. রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, পুষ্কর তীর্থ, নৈমিষারণ্য বন, এই সমস্ত তীর্থ নবদ্বীপ ধামে তাদের স্থান রয়েছে। I mentioned few, and these are the places you have to develop. আমি কয়েকটির নাম উল্লেখ করেছি, কিন্তু এই স্থানগুলির উন্নয়নের প্রয়োজন আছে। So there are few, not few, there are quite a number of pastime places like this, which তো need to এরকম be. ধরনের কয়েকটি নয়, বেশ অনেকগুলি রয়েছে যেগুলির উন্নয়নের প্রয়োজন। So, and Guru Maharaj has a big plan how to develop these places. এবং So, গুরু মহারাজের বড় পরিকল্পনা রয়েছে কিভাবে এই সমস্ত স্থানগুলির উন্নয়ন সাধিত হবে। so this is Navadvip Mandal. এই হচ্ছে নবদ্বীপ মণ্ডল। And now Greater Navadvip Mandal is Gaur Mandal. The number of pastime places are so many. এবং বৃহত্তর নবদ্বীপ মণ্ডলের পরিকল্পনা হচ্ছে গৌর মণ্ডল, এবং এই গৌর মণ্ডলে অগণিত লীলাস্থলী রয়েছে। And the service is unlimited. So এবং we have, সেবার যে পরিধি তা অনন্ত। so therefore Guru Maharaj service to Prabhupada is unlimited. So we should help Guru Maharaj by giving our time, energy to fulfill the mission of Srila Prabhupada, and in that way you can please Guru Maharaj. তো গুরু মহারাজের শিল প্রভুপাদের প্রতি শিল প্রভুপাদ যেমন গুরু মহারাজকে অনন্ত পরিমাণের সেবা করতে বলেছেন, গুরু মহারাজেরও সেরকম অনন্ত পরিমাণের সেবা রয়েছে। অতএব আমাদের সাধ্য অনুযায়ী আমাদের সময় এবং অর্থ দ্বারা আমাদের গুরু মহারাজের সেবায়, এই সমস্ত স্থানের সেবায় আমাদের আত্মনিয়োগ করা উচিত, এবং এইভাবে আমরা গুরু মহারাজকে আমরা সাহায্য করতে পারবো শিল প্রভুপাদের আদেশ পালন যাতে গুরু মহারাজ করতে পারেন। And we can come close to only helping him in his service to Prabhupada. এবং কারণ আমরা একমাত্র তাকে সন্তুষ্ট করতে পারবো যদি আমরা গুরু মহারাজের যে প্রভুপাদের প্রতি সেবা, সেই সেবায় যদি আমরা সহযোগিতা করতে পারি, আত্মনিয়োগ করতে পারি, And in that way we can be close to Guru Maharaj. এবং এইভাবে আমরা গুরু মহারাজের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সেবক হতে পারবো। So service is the key. সেবা প্রদানটাই হচ্ছে চাবিকাঠি। So we have to dedicate our life for the service of Prabhupada by helping Guru Maharaj to fulfill the instruction he got from his spiritual master. তাই আমাদের শিল প্রভুপাদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে হবে। গুরু মহারাজকে শিল প্রভুপাদ যে উপদেশ দিয়েছেন, সেই উপদেশ অনুযায়ী গুরু মহারাজকে সাহায্য প্রদান করার জন্য, যাতে তিনি প্রভুপাদের সেবা করতে পারেন। So I request all of you to come forward and help Guru Maharaj to develop Navadvip Mandal and Gaur Mandala Bhumi. আমি আপনাদের সকলকেই অনুরোধ করছি যে আপনারা এগিয়ে আসুন এবং গুরু মহারাজকে সাহায্য করুন, যাতে তিনি নবদ্বীপ মণ্ডলের উন্নয়ন সাধন করতে পারেন শিল প্রভুপাদের প্রীতিবিধানের জন্য, Gaur Mandal also. এবং গৌর মণ্ডলেরও। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। Time is up. I'll stop now. মহারাজ বলছিলেন যে কিছু প্রশ্নোত্তর করলে ভালো, তাহলে কিছু প্রশ্ন থাকে তাহলে আচ্ছা, ওটা ঠিক আছে, করলে ভালো হবে, ইন্টারাকশন হবে একটু। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাহলে আমি 10-15 মিনিট 10 মিনিট যদি কোশ্চেন থাকে তাহলে আমি 10 মিনিট আরো ইন্টারাকশন করব। Okay, if devotees have any questions, you can please present your questions to Sripad Shankar Sindai Prabhu and he will answer the question. চ্যাট বক্সে লিখে দিলে ভালো হয়। যার প্রশ্ন আছেন আপনার চ্যাট বক্সে লিখে পাঠাবেন। ইংরেজিতে একটু বলে দেন। Whoever has any questions, if you can kindly write it on your on the chat box, then that will become very easy to answer.
আপনি চ্যাট বক্সটা দেখবেন জিতেন্দ্র একটু, ইউ সি দ্য চ্যাট বক্স? আমি এসব বুঝি না প্রভু। কে চ্যাট Sorry. বক্স দেখতে হবে না মহারাজ দেখবে? আমি দেখছি এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। মহারাজ মহারাজ will look after the একজন chat. লিখেছেন we should not feel tired but we getting more energy from your lecture. Somebody has written that আমাদের বিশ্রাম আমাদের ঘুম পাওয়ার কথা, এই সমস্ত তত্ত্ব কথা শুনলে, কিন্তু আমরা বেশি বেশি করে এনার্জি এবং উৎসাহ পাচ্ছি আপনার কথা শ্রবণ করে। And I knew this just before you started the class. একজন লিখেছেন গুরু মহারাজ সাথে আপনার কিছু লীলা যদি বলেন ভালো হয়, পূজেশ্বরী রাধিকা দেবী দাসী। If you have any, if you can narrate some anecdotes with you and Guru Maharaj, because you have so much association with Guru Maharaj, if you can please narrate that, that would be so wonderful. Yeah, it's a very good question. I am very unqualified disciple, but Guru আমি Maharaj. অত্যন্ত অযোগ্য শিষ্য, এবং আপনি প্রশ্নটা করেছেন খুব সুন্দর। So interaction with my Guru Maharaj is always based on devotional service. আমার গুরু মহারাজের সাথে যে আদান প্রদান তা সবসময় ভক্তিমূলক সেবার উপর ভিত্তি করে। So generally disciple always have a doubt that Guru Maharaj knows me or not, because he has so many disciples. তো যেহেতু গুরু মহারাজের অনেক শিষ্য রয়েছে, তাই শিষ্যদের মনে সবসময় এক রকমের সন্দেহ দানা বাঁধে যে গুরু মহারাজ কি আমাকে চেনেন, গুরু মহারাজ কি আমাকে জানেন। So I want to clear that relationship between us and Guru Maharaj is not that whether he remembers my name or not. আমি স্পষ্ট করে আপনাদেরকে জানাতে চাই যে গুরুদেবের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক, সেটা এই নয় যে তিনি আমার নাম মনে রেখেছেন কিনা। So but generally at the beginning we have that kind of feeling. কিন্তু সাধারণত প্রাথমিক স্তরে আমাদের এইরকম ধরনের ভাব বা অনুভব হয়ে থাকে। And many devotees also have that feeling after so many years also. তো অনেক বছর পরেও কিছু কিছু ভক্তের এরকম ধরনের মনোভাব থাকে। So just to help you, I want to give some insight for that. আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্য আমি এর কিছু অন্তর্নিহিত কথা আমি জানাতে চাই। So from my own personal life, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। I also had the same feeling that Guru Maharaj knows my name or not. আমারও একই ধরনের অনুভব ছিল যে গুরু মহারাজ আমার নাম মনে রাখেছেন কিনা। So at the beginning, what happened? So I took some challenging services. তো প্রথম দিকে কি হয়েছে না, আমি কিছু কিছু কঠিন সেবা আমি নিয়েছিলাম। So that's my life. My life always started with lot of challenges. তো এটাই হচ্ছে আমার জীবন। আমার জীবন সবসময় সংগ্রাম দিয়ে শুরু। Although I was very unqualified, but somehow Mahaprabhu's blessings, I got so many challenging services to do. যদিও আমি অত্যন্ত অযোগ্য, তৎসত্ত্বেও শ্রীমান মহাপ্রভুরই এমনই কৃপা যে আমি সবসময় অত্যন্ত কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং যে সমস্ত সেবা, সেই সমস্ত সেবার মুখোমুখি আমাকে হতে হয়েছে। So, and that brought me closer to Guru Maharaj. এবং এই হচ্ছে কারণ যার জন্য আমি গুরু মহারাজের কাছাকাছি আসতে পেরেছি। So at the beginning of my spiritual life, Guru Maharaj called me once because I made some mistake. তো আমার পারমার্থিক প্রারম্ভের দিকে আমাকে গুরু মহারাজ ডেকে পাঠিয়েছেন কারণ আমি কিছু ভুল করেছিলাম বলে। There was some service I made some, I did not do according to the way it should be done. কিছু সেবা ছিল যা আমার যেভাবে করা উচিত ছিল সেইভাবে আমি করিনি বলে। And he called me. তিনি আমাকে ডেকেছেন। So Guru Maharaj calling means you understand what will happen to the disciple. তো আপনি ভাবতে পারছেন যে গুরুদেব যখন ডেকে পাঠিয়েছে তাহলে শিষ্যের কি রকম অবস্থা হবে, যে কি হতে পারে তাহলে এবারে। I still remember Guru Maharaj was sitting in his room at the roof of the Lotus building. তো আমার এখনো মনে পড়ে ভালোভাবে, গুরু মহারাজ তার লোটাস বিল্ডিং এর যে ছাদের উপরে ঘর, সেখানে তিনি বসেছিলেন। So he was sitting on his chair and I entered, I offered obeisances and he called me by my name.
তিনি আমার তিনি ওনার চেয়ারে বসেছিলেন এবং আমি ঘরে ঢুকেছি, তার ঘরে ঢুকেছি এবং আমি প্রণাম করেছি যখন তিনি আমাকে আমার নাম ধরে ডেকেছেন। So by that I was very happy that he remembers my name. তো ওই শুনে আমার খুব আনন্দ হয়েছে যে উনি আমার নাম মনে রেখেছেন। So my doubt that whether he remembers my name or not, that was cleared. তো আমার যে সন্দেহ ছিল যে উনি আমার নাম মনে রেখেছেন কিনা, তো আমার এই সন্দেহটা দূর হয়ে গেল। So that was a happy side. তো এটা ছিল একটি আনন্দ ঘন লক্ষণ। Then after that he started his correction. তারপরে তিনি তার যে সংশোধন শুরু করেছেন। And the way he chastised me, not chastised, he just corrected me. Because first time I got that kind of correction, so that was not so palatable for me because Guru means heavy. তো তিনি যেভাবে আমার সংশোধন করেছেন বা যেভাবে তিনি আমাকে তিরস্কার করেছেন, তিরস্কার নয় ঠিক সংশোধন, তো আমার ঠিক মতন পছন্দসই হয়নি। কারণ গুরুর তো হওয়া উচিত অত্যন্ত ভারী, বা গুরু মানে গুরু। So Guru is heavy, that philosophy is good, but when he acts like that, it's difficult for the disciple to handle. গুরু মানে হচ্ছে ভারী। তো যদি গুরু যদি ভারী, যে গুরু শব্দের অর্থ যে ভারী, সেইভাবে যদি গুরুদেব আছে, তাহলে সেটা শিষ্যের পক্ষে সেটা মেনে নেওয়াটা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায় কিন্তু বাস্তবে। Guru Maharaj was very, I should not say, but it was Guru Maharaj was correcting me in a heavy way. তো গুরু মহারাজ আমাকে সংশোধন করছিলেন অত্যন্ত গুরু ভার ভাবে, একটু ভারী ভাবে। Because that was the first time, so I became very scared. যেহেতু এটা ছিল একটু কড়া ভাবে তিনি করছিলেন বলে, সেই জন্য আমি, যেহেতু এটা প্রথমবার ছিল, তাই আমি অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেছিলাম। Then after that, I did not come to him for a few days. তারপর কয়েকদিন ধরে আমি তার কাছে আর আসিনি। Then he called me again. তারপর তিনি আমাকে আবার ডেকেছেন। Then he told me differently. Then I became very relaxed. তারপর তিনি আমাকে একটু অন্যভাবে যখন বলেছেন, তখন আমি আবার একটু মানে তখন শান্ত হয়েছি আমি। So from that experience, I understood that in order to please Guru, you have to do services, and in the process of service, you make mistake, and it is the duty of the Guru to correct you. So when you have that kind of mood, then you come closer and closer to Guru. তো তখন আমি বুঝতে পারলাম যে গুরুদেবকে যদি গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করতে হয়, তাহলে তার সেবা করতে হবে, এবং সেবা করতে গেলে ভুল হবে, এবং ভুল হলে গুরুদেবের কর্তব্য হচ্ছে সেই ভুল সংশোধন করে দেওয়া, এবং সেই সংশোধনের জন্য একটু তিরস্কার লাগবে। কিন্তু সেই তিরস্কার হোক আর সংশোধন হোক, যাই হোক, তার দ্বারা এরকম করতে করতে তখন শিষ্য গুরুদেবের আরো নিকটবর্তী হতে পারবে। So when Navadvip Mandal Parikrama begins, everybody they are in bliss. তো যখন নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা শুরু হয়, তখন সকলেই আনন্দে উদ্বেলিত থাকে। But the Parikrama organization team is always in anxiety, sleepless nights. কিন্তু পরিক্রমা যে ব্যবস্থাপক যে দল, তারা সব সময় দুশ্চিন্তায় বিনিদ্র রজনী তারা কাটান। And that anxiety comes to a climax when Guru Maharaj calls. এবং সেই যে দুশ্চিন্তা, তার চরম পরিণতি হচ্ছে যখন গুরু মহারাজের থেকে ডাক পড়ে। And when Guru Maharaj calls, it's not a call for some talk. He talks about how to improve Parikrama. এবং গুরু মহারাজ যখন তিনি ডেকে পাঠান, তখন সেটা কোন রকম ইষ্ট গোষ্ঠীর জন্য নয়, কিন্তু পরিক্রমা কিভাবে উন্নতি সাধন হবে বা পরিক্রমা কিভাবে আরো ভালো হবে, সেটার জন্য তিনি ডাকেন। So I learned a lot তাই আমি অনেক শিক্ষা লাভ করেছি by Guru Maharaj guidance how to improve Navadvip Mandal Parikrama. গুরু মহারাজের নির্দেশনায় কিভাবে নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমার উন্নয়ন করতে হয়। So the lesson to be learned that if you want to please Guru, then you have to take the headache of Guru, and Guru has only one headache: how to complete the devotional service given to him by his spiritual master. তো যে শেখার যে শিক্ষণীয় বস্তু এখানে, সেটা হচ্ছে যে
আহ, ভুলে গেছি প্রভু, বলুন তো প্লিজ। আমাদের শিক্ষণীয় হচ্ছে যে আমরা যদি গুরুকে সন্তুষ্ট করতে চাই তাহলে আমাদেরকে গুরুদেবের সেবায় যুক্ত হতে হবে, এবং গুরুদেবের যে চিন্তা, যেমন মহাপ্রভুর চিন্তা যে কিভাবে কৃষ্ণ ভক্তির প্রচার হবে, তো ঠিক একইভাবে গুরুদেবেরও চিন্তা হচ্ছে তাকে ওনার গুরুদেব কত নির্দেশ দিয়েছে সেগুলো কি করে বাস্তবে রূপদান করতে হবে। সেই সেবাতে সহায়তা করাটাই হচ্ছে একমাত্র গুরুদেবের নিকটে যাওয়ার পন্থা, আর কোনো পন্থা নেই। সেবাই হচ্ছে গুরুদেবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র পন্থা। Service is the only way to establish your relationship with the spiritual master. So, and Guru Maharaj mood is that Guru Maharaj always inspires us by telling that doing parikrama is very wonderful, is topmost, but those who serve the devotees who are doing parikrama is more important than doing parikrama also. In that way, he was glorifying the servants of the sevaks of Navadvip Mandal Parikrama. তো গুরু মহারাজ সবসময় উৎসাহ দেন এবং তিনি সবসময় বলে থাকেন যে নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা করাটা হচ্ছে অত্যন্ত শুভ এবং অত্যন্ত মঙ্গলদায়ী সেবা। কিন্তু তার থেকে আরো বড় সেবা হচ্ছে যে সমস্ত ভক্তরা নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমায় যুক্ত রয়েছেন বা পরিক্রমাকারী যে ভক্ত, তাদের সেবক যে যারা, সেই সমস্ত সেবক বৃন্দ, তাদেরও গুরু মহারাজ খুবই প্রশংসা করেন, কারণ সেটা হচ্ছে আরো শ্রেষ্ঠ সেবা। And Guru Maharaj is another mood for Mayapur, that গুরু মহারাজ তিনি নিয়মিত মায়াপুরে থাকেন। the Guru Maharaj has given a wonderful mood how Oh, to Guru Maharaj- reside in Mayapur. তো গুরু মহারাজ একটি সুন্দর একটি ভাবধারা প্রদান করেছেন কিভাবে মায়াপুরের গুণ মহিমা কীর্তন করা যায়। He said that Mayapur is the home for all Gaudiya Vaishnavas. তিনি বলেছেন যে মায়াপুর হচ্ছে সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিজ গৃহ বা বাড়ি। And Mahaprabhu wanted that his followers will preach all over the world. So different Gaudiya Vaishnavas, they preach all over the world and they come to Mayapur. তো মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে তার অনুগামীরা তারা সারা বিশ্বব্যাপী প্রচার করবেন, তাই বিভিন্ন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তারা সারা বিশ্বব্যাপী প্রচার করে তারা মায়াপুর ধামে ফিরে আসেন। And those who stay at Mayapur Dham, they should feel that we are the caretakers of these homes. তো যারা মায়াপুর ধামে বসবাস করেন তাদের এইরকম অনুভব হওয়া উচিত বা তাদের এরকম ধরনের ভাবধারা থাকা উচিত যে আমরা হচ্ছি এই সমস্ত যে ভক্তবৃন্দের যে বাড়ি, এটা সেই বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আমরা রয়েছি। And when the devotees come, we should be very happy to serve them and make them এবং happy. যখন ভক্তগণ আসেন তখন আমাদের অত্যন্ত আনন্দ সহকারে তাদের সেবায় নিযুক্ত হওয়া উচিত। So that is the mood Prabhupada expected from the devotees of ISKCON, those who reside in Mayapur Dham. সেটাই হচ্ছে ভাবধারা যা শিল প্রভুপাদ আশা করেছিলেন ইসকন মায়াপুর ধামে বসবাসকারী ভক্তবৃন্দের থেকে। We should not think that we are the proprietor, we are the controller. We should always have the feeling from inside strongly that we are the servant, we are the caretakers, we are here to serve all the devotees. তো আমাদের কখনোই ভাবা উচিত নয় যে আমরা হচ্ছে মালিক বা আমরা হচ্ছি এখানকার ইনচার্জ বা কিছু। আমাদের সব সময় ভাবা উচিত যে আমরা হচ্ছি যে সমস্ত ভক্তগণ আসবে তাদের দেখভাল করার দায়িত্বশীল আমরা। And we should feel very fortunate that we got this wonderful opportunity to serve all এবং the আমাদের অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করা উচিত যে আমরা এই চমৎকার সুযোগ পেয়েছি ভক্তদের সেবা করার। So that mood Guru Maharaj has inside, and he wants to see that mood in all the devotees, those who are residing in Mayapur Dham. সেই যে ভাব, সেই ভাব গুরু মহারাজের মধ্যে রয়েছে এবং সেই ভাব গুরু মহারাজ চাইছেন যে সমস্ত ভক্তদের আচরণের দ্বারা তা ব্যক্ত হবে, প্রকাশ পাবে। By taking care of the devotees, those who come to Mayapur Dham is one of the most important aspect of our Sankirtan movement. তো সংকীর্তন আন্দোলনের এটা হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ
যে যারা মায়াপুর ধামে বসবাসকারী ভক্ত তারা যেন যে সমস্ত ভক্তরা মায়াপুর ধামে দর্শন করতে আসেন বা যারা আসেন তাদের জন্য দেখভাল তাদের জন্য যত্ন আত্মি যারা তারা যেন করেন। So that mood of Guru Maharaj, you have to imbibe, and that can please Guru Maharaj. Very. সেই যে গুরু মহারাজের ভাব, সেই ভাব আমাদেরকে 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 নিজেদের মধ্যে সেটাকে আনতে হবে এবং এর দ্বারা আমরা গুরু মহারাজের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারবো। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.